من مثلی، قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لو، فأتوا بسورة من مثلی، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں، آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے، تم تو عربی سمجھتے ہو، تم تو عربی بولتے ہو، جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن عربی جاننے والے یہودی، عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکتے۔ آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے۔ سوچئے کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی سورت کو ایک بھی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکتا، اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بسورۃ نکرہ استعمال کیا، چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دو، اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، 2.5 پارے کی سورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں، اس سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جاؤ چھوٹی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ، نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے۔ اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا، آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا، اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اور جس کا شعر کمزور ہو جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خان کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار، یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں، اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ۔ اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کیسی شاعری ہے یار؟ پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے، اس میں 3 لائنیں ہیں۔ اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے، مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو۔ ایک شاعر اٹھتا اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو، 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی، وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا، لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا، نہیں اس کو ہم پھنس رہے ہیں، پھر جواب دینے کی کوشش کرتا نہیں پھنس رہے ہیں، اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا، تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا، ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے، 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے پوچھا کہ بولو کچھ کیا، جواب دیا کہ ہاں دیا، کیا جواب دیا، کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے، 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، 3 لائنیں تھی، اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں،
2 लाइन का एक शेर तो 4 लाइन के 2 शेर। मैंने चौथी लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी जो नाकिस थी, जो कमजोर थी, यानी वो अशार हसन इब्न साबित ने बनाए वो कमजोर थे, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। जब लोग अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं? इन्ना तैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तो अपनी जगह पर लिखा है। लेकिन उस शायर ने हसन इब्न साबित के इन तीनों अशार के नीचे जो लाइन बढ़ाई थी उसने अपनी कमजोरी का इतराफ किया था, और उसने चौथी लाइन में ये लिखा था मा हाज़ा कलामुल बशर, उसने भी चौथी लाइन रे पे खत्म कर दी। इन्ना तैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इस शायर के नीचे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, यानी ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का शेर हो ही नहीं सकती, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान के अशार है ही नहीं, ये तो किसी इंसान का कलाम लग ही नहीं रहा। अरब के सबसे बड़े शायर ने इस बात का एतराज किया, फिर हस्सान को बुलाया, हस्सान झूठ बोल रहे हो, ये अशार तुम्हारे नहीं है। हस्सान इब्न साबित मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारे अशार नहीं है। देखना चाह रहा था कि कौन है जो इसका जवाब दे सके, तुमने खुद इस बात का एतराज कर दिया कि किसी इंसान का कलाम नहीं है। वाकई ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान का नहीं, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान बड़ी अजीब किताब है। इस कुरान करीम का इल्म जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कम सिनी में, कम उम्री में जब आ गया तो हजरत उमर फारूक जब कोई मीटिंग बुलाया करते थे तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भी उस मीटिंग में बुलाते थे। लोगों ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो बहुत छोटे हैं, इनको हम बुजुर्गों की मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, इनसे मशवरा क्यों किया जाता है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया, इन्नहु आलिमुन बिकिताबिल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, कुरान के बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, कुरान के बेहतरीन जानने वाले, कुरान पर इनका बेहतरीन इल्म है। कुरान के इल्म की वजह से कम उम्री में हजरत उमर फारूक से मशवरा मांगा करते थे कि मशवरा दो। मेरे भाइयों, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत। इस कुरान की बरकत को समझने की कोशिश करो, इन हाफिजों ने यही कुरान पढ़ा है, यही कुरान सीखा है, इसी कुरान का हिफ्ज किया है, इस कुरान को अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। अब ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, इन हुफ़ाज़ की आप कितनी इज्जत करते हैं। अगर आप इन सीने में जो किताब इन्होंने अपनी महफूज की है, अगर आप उसकी कदर करेंगे तो ये इनके सीनों में महफूज रहेंगी। अगर आप इनको इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे तो ये भूल जाएंगे। इन बच्चों के सामने अपना फ्यूचर है, ये कुरान को याद कर लिया, लेकिन हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे? आज रोजी रोटी से जुड़े हुए तमाम मसाइल हैं, इसलिए इन बच्चों की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। ये कौम की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को कद्र की नजर से देखें। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इदारे भरपूर ताउन करें ताकि इन इदारों से हाफिज के साथ साथ आलिम भी बनकर निकले और पूरे मुल्क के अंदर और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी फैलाएं। आज इस्लाम एक लाचार सा नजर आ रहा है, सिस्तियां ले रहा है, आज जगह जगह पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। कभी हिजाब के ऊपर स्कूलों में पाबंदी की शक्ल में, कभी हमारी नारी का मजाक उड़ाते हुए डुमरियागंज से चुनाव लड़ने वाला एक बीजेपी का नेता कहता है कि ऐसा वोट दो कि इन मुल्लों की दाढ़ी को हम पीछे घसीटते हुए इनकी चोटी में फैला दें और इनको हम तबाह बर्बाद कर दें। इस तरीके से हमारा मजाक बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि पूरा मीडिया, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा सिस्टम इस वक्त एक हिजड़े की तरह काम कर रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर अगर हमने उलमा को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन हुफ़ाज़ को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन इदारों को इज्जत की नजर से नहीं देखा, तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं कि हमारे मदरसों को बंद किया जाए, वो यही
हिफाजत मदरसों से होगी, हिफाजत इस कुरान को सीने में महफूज करने से होगी। मेरे भाइयों, 5:46 पर आपके यहाँ अज़ान का वक्त है। 5:41 हो चुके हैं, 5 मिनट का वक्त बाकी है। असल में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस इदारे के लिए आपको इस 5 मिनट के अंदर अगर मौलाना जर्सी से आपको प्यार है, मोहब्बत है, उनसियत है, वो अब्दुल्ला अली साहब ने आपकी चाहत को कबूल करते हुए मुझे दावत दी और मेरा एक दिन में 2 जलसा, यानी आज मैंने उनकी दावत को रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए यहाँ चले आए, जबकि अभी मुझे जाना है नीगल बैंक की तरफ और मलमल कोई जगह है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम फिर मेरा है अभी, मैं तो अभी निकल जाऊंगा। आप मेरे हाथ पर इस 5 मिनट में जो ताउन कर सकते हैं, इस इदारे के लिए इन हुफ्फाज बच्चों की तरफ नजर डालते हुए आज इस्लाम से आपकी मोहब्बत को देखना है, आज कुरान से आपकी मोहब्बत का दीदार करना है, आज देखना है कि आपकी कुरान से और शरीयत से कितनी मोहब्बत है, इन हुफ्फाज बच्चों के मुस्तकबिल से कितनी आपको मोहब्बत है। आप हमारे हाथ में 5 मिनट में आप दे दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जो कहना था इतनी सी बातें काफी है मेरे भाइयों, अमल किया जाए तो इतनी सी बातें काफी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाही इस इदारे की हिफाजत फरमा, इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा, बार इलाही इस इदारे पर तादेर साया कायम रख और अल्लाह इन हुफ्फाज बच्चों को अमली मैदान में आगे निकाल, जब तक कि हमें जिंदा रख, इस्लाम को जिंदा रखना और जो हमारा खात्मा हो ईमान पर